Good morning students. Today we are going to discuss about electric current unit. ఆ electric current unit లో resistance ని series లో కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, resistance ని parallel లో కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం now. Okay. What is meant by series connection? Actually, whenever a resistor is there, చూడండి ఒక resistor is a two terminal device. ఇటు ఒక టర్మినల్, ఇటు ఒక టర్మినల్ ఉంది. ఆ టూ టర్మినల్ డివైస్లో ఇంకొక రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేస్తే చూడండి దాంట్లో వన్ ఎండ్ ఆఫ్ వన్ రెసిస్టర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఓన్లీ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ అనదర్ రెసిస్టర్. ఓకేనా, ఒక రెసిస్టర్ ఒక వన్ ఎండ్, అనదర్ రెసిస్టర్ ఒక ఇంకొక ఎండ్లో మాత్రమే కనెక్ట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సిరీస్ కనెక్షన్. ఓకేనా, తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత మాత్రం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి flowing through this, then this is called series connection. Okay, now whenever the same amount of current is flowing through the circuit, then it is called, the resistors are said to be in series connection. Okay, now let this be R1 and let this be R2. Okay, now I have connected this with a voltage source V. Okay, now V nunchi I ane amount of current flow avutundi, the same amount of current I will be flowing through the circuit. Okay, na? Okay. Now what I am going to do is I am going to calculate the effective resistance or equivalent resistance, okay na, of this series combination. ఇక్కడ ఇచ్చిన series combination of resistor కి either effective resistance or equivalent resistance అనేది కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, అది ఎలా కనుక్కుంటాం మీరు చూడండి. R effective is equal to or R equivalent is equal to or R series is equal to ఎలా అయినా చెప్పచ్చు మీరు. ఓకేనా, ఓకే, ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పచ్చు, ఆర్ ఈక్వలెంట్ అని చెప్పచ్చు, ఆర్ సిరీస్ అని చెప్పచ్చు. ఇట్ షుడ్ బి క్యాల్కులేటెడ్. ఓకేనా, ఇది ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే బాగా లిసన్ చేయండి. నేనేం చెప్పానంటే ఈ సర్క్యూట్లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది టోటల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద సర్క్యూట్ ఇస్ సేమ్. ఇక్కడ బ్యాటరీ నుంచి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంటే ఎంటైర్ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది. బట్ the voltage drop across the series combination is different. Let this be V1 and let this be V2. Okay na, let this be V1 and let this be V2. So the voltage drop across resistor R1 is V1 and voltage drop across resistor R2 is V2. So the total voltage V is equal to V1 plus V2. Okay na, what is V? I into R. Okay na, that R is nothing but R effective which is equal to, చూడండి V1 ఎలా రాయొచ్చు, I into R1 plus V2 ఎలా రాయొచ్చు, I into R2. అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా V is equal to IR. ఓకేనా, సో ఆ లా ప్రకారం రాస్తున్నా. I కామన్ తీసుకుంటా. R effective is equal to R1 plus R2. This I and this I gets cancelled. So the total equivalent resistance or R effective is equal to sum of the resistances connected in series R1 plus R2. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం టూ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి the total resistance or the R effective for the given combination is R1 plus R2. If we are connecting some n resistors in general, for n resistors the value will be, the total resistance will be R1 plus R2 etc. up to Rn. Okay na, any number of resistors ni manam series lo connect chesina the total value or total resistance value is equal to R1 plus R2 etc. up to Rn. Okay na, okay. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సిరీస్ కాంబినేషన్ లో కనెక్ట్ చేస్తున్నా, that is one end of the resistor is connected with only one end of the another resistor and also the same current is flowing through it. According to Ohm's law, I have calculated the total resistance. Okay na, now we are going to discuss about resistance in parallel. Resistance parallel లో ఉంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. Resistance in parallel. Okay na, when two resistors are connected in parallel, let this be R1 and let this be R2. ఇలా టూ రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయితే దెన్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ V is connected. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే
the same ends are connected together, the other same ends are connected together. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో సేమ్ వోల్టేజ్ ఆర్ సేమ్ పొటెన్షియల్ విల్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ విఏ, ఇక్కడ విఏ. ఓకేనా, ద సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఎలా వచ్చి ఇది చేస్తామంటే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఈ టోటల్ బ్యాటరీ నుంచి ఐ అనే కరెంటు ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ నోడ్ వరకు వస్తుంది, నోడ్ వచ్చినాక ఇక్కడ I1 అని స్ప్లిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ I2 అని స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అకార్డింగ్ టు KCL ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్, sum of the current flowing towards the junction is equal to sum of the current flowing away from the junction. So according to that is KCL. We will discuss that later. Actually total current I is equal to I1 plus I2. Okay, now what is I? According to Ohm's law, V is equal to IR. From that I is equal to V by R. Okay, now I అనేది ఏంటి, V by R. So V by R effective or R parallel. Okay, now ఇప్పుడు మనకు బాగా గుర్తుండాలంటే ఆర్ ప్యారలల్ అని పెట్టుకుంటే ఈజీ, ఆర్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, తప్పేం లే. ఇది ఆర్ ఎఫెక్టివ్ని ఆర్ సిరీస్ అని పెట్టుకుంటే మనకు బాగా గుర్తుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి V by R1 ప్లస్ V by R2. సిన్స్ వోల్టేజ్ ఇస్ కామన్ 1 by RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1V ఇంటూ 1 by R1 ప్లస్ 1 by R2. ఓకేనా, ఇవి క్యాన్సల్. సో 1 by RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by R1 ప్లస్ 1 by R2. ఓకేనా, ఓకే, సో దీని నుంచి ఆర్పి కనుక్కోవచ్చు. ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ పర్పస్ ఐ విల్ బి క్యాల్కులేటింగ్ ఆర్పి. 1 by RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, చేస్తే R1 ప్లస్ R2 డివైడెడ్ బై R1 ఇంటూ R2. దిస్ ఇంప్లైస్ ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ఇంటూ R2 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ఇంటూ R2 divided by R1 plus R2. Okay, now we are going to discuss about the results of the resistance in series and parallel. ఇప్పుడు resistance in series అంటే దాని ఒక ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమొచ్చింది నాన్న, RS is equal to R1 plus R2 plus R3 etc. up to Rn. Okay, this is for resistance in series. And what about resistance for parallel? 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 etc. up to 1 by Rn. ఓకేనా, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్లో మీరు బాగా లిజన్ చేస్తే తెలిసిద్ది, అనలైజ్ చేయండి ఈ రెండు ఈక్వేషన్ని. దిస్ ఇస్ ఫర్ సిరీస్ కాంబినేషన్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఇప్పుడు సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఒక రెసిస్టర్తో, ఓకేనా, సిరీస్లో ఒక రెసిస్టర్ని ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తే దాని ఒక వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఒక 3 రెసిస్టర్స్ ఉందనుకోండి, 1 2 3 అని 3 రెసిస్టర్స్ ఉందనుకోండి, 1 ohm 2 ohm 3 ohm 3 సిరీస్లో కనెక్ట్ అయితే 1 ohm 2 ohm 3 ohm 3 సిరీస్లో కనెక్ట్ అయితే, ఓకేనా, దాని ఒక టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం మీనింగ్ అంటే we are compressing or combining all the resistance into a single resistor. ఇది చూడండి, 3 రెసిస్టర్ ఉంది, దిస్ ఇస్ 1 ohm, దిస్ ఇస్ 2 ohm, దిస్ ఇస్ 3 ohm. ఈ 3ని ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్గా కన్వర్ట్ చేయడమే మనకు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పేది. ఓకేనా, సో ఆర్ సిరీస్ అనేది ఎంత వస్తుందంటే ఆర్ సిరీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. సో 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 ohm అని వచ్చింది. ఓకేనా, ఇదే ఇక్కడ చూడండి, ఇదే 3 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో ఉంది అనుకోండి, R1 R2 R3 ఇలా 3 రెసిస్టర్ ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు దీని ఒక ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమొచ్చిందంటే చూడండి, ఇది 1 ohm, ఇది 2 ohm, ఇది 3 ohm. సో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 1 by RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి, 1 by RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 ohm ప్లస్ 1 by 2 ohm ప్లస్ 1 by 3 ohm. వాట్ ఈస్ 1 by RP? 1 by RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం తీసుకోండి, ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 6. ఓకేనా, ఇక్కడ 6 ప్లస్ ఇక్కడ 3 ప్లస్ ఇక్కడ 2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9 ప్లస్ 2 11 by 6. ఓకేనా, ఆర్పి వాల్యూ ఏంటి, ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 by 11. ఓకేనా, అరౌండ్ పాయింట్ సంథింగ్లో వస్తుంది. ఓకేనా, 6 by 11 ohm ఎంత వస్తుంది, 0 point somethingలో వస్తుంది.
0.5 ఓకేనా, అరౌండ్ 0.5 సంథింగ్ ఓమ్స్లో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక 3 వాల్యూ సేమ్ రెసిస్టర్, అదే రెసిస్టర్స్ని నేను సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే దాని వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇదే రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే దాని వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. లేదా ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్, ఒక 2 ఓమ్ రెసిస్టర్ ఉందనుకోండి, ఈ 2 ఓమ్తో ఇంకొక 2 ఓమ్ రెసిస్టర్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే దీని వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డబుల్ అవుతుంది. ఇదే ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే అంటే హాఫ్ అవుతుంది. ఇది 2 ఓమ్, ఇది 2 ఓమ్ అంటే దీని ఒక వాల్యూ అనేది 1 ఓమ్గా హాఫ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు సిరీస్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూ, ప్యారలల్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి, సిరీస్లో సేమ్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్, ప్యారలల్లో సేమ్ వోల్టేజ్ విల్ బి దేర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ వస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది చూడండి, 2 రెసిస్టర్ సిరీస్లో ఈక్వల్లో ఉందనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ డబుల్ ఇట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదే ఒక ఎన్ రెసిస్టర్ అంటే ఒక 5 రెసిస్టర్ అనుకోండి, 5 రెసిస్టర్ సేమ్ రెసిస్టర్ సిరీస్లో ఉంది అంటే 5 సేమ్ రెసిస్టర్ ఆర్ అని 5 సేమ్ రెసిస్టర్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయితే the total resistance R series is equal to N into R, that is 5 into R అనుకోండి. అదే ఇదే 5 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో ఉందనుకోండి, ఆర్ 2 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ R అండ్ దిస్ ఇస్ R. సో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్పి అనేది ఏమొస్తుంది, R/2 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ డబుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. అండ్ దెన్ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది దేన్ని బేస్ చేస్తుందంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, లెంత్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. అవునా? R is equal to rho L by A. ఓకేనా? ఎల్ అనేది వాట్ టు సే, ఎల్ అనేది ఇంక్రీజ్డ్గా ఉంటే, దట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, బికాస్ బోత్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లెంత్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, వెరాస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ సేమ్ వైస్ వర్సా అప్లైస్. ఓకేనా? సో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెంత్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. Okay, now we are going to discuss about when n resistors, that is n amount of or n number of resistors having same resistance R. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను 5 రెసిస్టర్ తీసుకుంటాను అనుకోండి, 5 రెసిస్టర్కి సేమ్ వాల్యూ 1 ఓమ్ 1 ఓమ్ 1 ఓమ్ ఉండేటట్లు. ఓకేనా? సో అలాంటి కేసెస్లో నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే, దాన్ని ఆ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండే వాల్యూస్ నంబర్ అనేది n. ఓకేనా? అలా n నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ సేమ్ వాల్యూ ఉండే రెసిస్టర్స్ని తీసుకునేటప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, ఐ విల్ బి గెటింగ్ ద సిరీస్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సిరీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఆర్. ఆల్రెడీ చెప్పా వీటిని. సిమిలర్లీ ప్యారలల్కి 2 రెసిస్టర్లో చెప్పా, ఈవెన్ ఫార్ ఎన్ రెసిస్టర్కి R/N. ఓకేనా? ఎన్ రెసిస్టర్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తున్న సేమ్ రెసిస్టర్ అయితే R/N అనేది వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక రేషియో ఉంది నాన్న. ఓకేనా? R సిరీస్ బై RP, దట్ ఈస్ R సిరీస్ బై R ప్యారలల్కి ఒక రేషియో ఉంది. ఆ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n²/1. దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ ద సేమ్ రెసిస్టెన్స్, ఓకేనా, ఒక సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండే రెసిస్టర్, ఇప్పుడు 4 రెసిస్టర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ 4 రెసిస్టర్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నా, అదే 4 రెసిస్టర్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆ వాల్యూ ఏమొస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా తీసుకుంటున్నానన్న, 2 ఓమ్ ఉండే రెసిస్టర్ 2 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, నా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు దాని వాల్యూ 4 ఓమ్, ఇదే ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ 1 ఓమ్. ఓకేనా? ఆర్ సిరీస్ అంటే 2 + 2 4, ఇది 2 ఓమ్ 2 ఓమ్ సేమ్ ఉంది. సో 2/2 అంటే ఏం ఫార్ములా, 1 ఓమ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీనికి రేషియో తీసుకోబోతున్నా, RS/RP. What is the value of RS/RP? RS value will be 4 ohm and RP value will be 1 ohm, which is nothing but n², that is 2 resistors kada. So 2 resistors kabatti n²/1. Okay na? Formula vachinda. So this is the thing.
Similarly, next we are going to discuss about current division rule. What is meant by current division rule? As I have already told, current అనేది సిరీస్ కనెక్షన్లో, ఓకేనా, సిరీస్ కనెక్షన్లో సేమ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఇదే వెరాస్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ కరెంట్ విల్ బి డివైడెడ్, ఓకేనా. వెరెవర్ ద జంక్షన్ అపియర్స్ దేర్ ద డివిజన్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి అకర్స్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి, రెండు రెసిస్టర్స్ ఉంది. లెట్ us consider this as R1 and R2. ఇలా రెండు రెసిస్టర్స్ ఉంది. ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ అనేది ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసి ఉన్నా, ఓకేనా. ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసి ఉండే ఈ రెండు రెసిస్టర్స్కి వోల్టేజ్ సోర్స్ V అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉండా, ఓకేనా. దీని నుంచి I అనే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? కరెంట్ గెట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ I1 అండ్ I2. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ I1 కరెంట్, I2 కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తాం? నార్మల్గా ఈ రెండు రెసిస్టర్ని కంబైన్ చేసి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కనుక్కొని టోటల్ కరెంట్ కనుక్కొని తర్వాత మనం ఇది చేస్తాం, ఓకేనా. లేదంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ని బట్టి డైరెక్ట్ బ్రాంచ్ కరెంట్స్ కనుక్కోవాలనుకోండి, మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కరెంట్ డివిజన్ రూల్, ఓకేనా. దానికి ఏం ఫార్ములా? కరెంట్ డివిజన్ రూల్. దట్ ఈస్ ద కరెంట్ I1 appearing across the branch R1 is equal to total current I into opposite resistance R2 divided by sum of the resistance R1 plus R2. ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్ కావాలనుకోండి, టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్, ఇదే ఫార్ములా. ఇది I2 కావాలనుకోండి, టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ R1 డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్. సో మనకు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అండ్ కరెంట్ వాల్యూ తెలిస్తేనే బ్రాంచ్ కరెంట్స్ కనుక్కోవచ్చు. లేదనుకోండి, మీరు దాన్ని కంప్రెస్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని విడగొట్టి ఎలా పోతుంది, కరెంట్ ఎంత వస్తుందని మైనస్ చేసి కొంచెం చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్గా ఉంటుంది. దాన్ని సింపుల్గా ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నేను మీకు డైరెక్ట్గా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా రెండు రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఆ రెండు రెసిస్టెన్స్ అనేది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశాను. R1, R2 అని రెండు రెసిస్టెన్స్ వాడుకున్నాను. ఆ రెండు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు RS వాల్యూ ఇలా వచ్చింది, సమ్ X వాల్యూ వచ్చింది. ఇదే సేమ్ రెసిస్టెన్స్ని నేను ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేశాను. అది ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు RP వాల్యూ సమ్ Y వాల్యూ వచ్చింది అని చెప్తాం అనుకోండి. R1 అండ్ R2 కనుక్కో అని చెప్తాం. సో ఇలాంటి కేసెస్లో, ఓకేనా, బాగా లిసన్ చేయండి. Same two resistors are connected in series and they have given some value as RS, and same two resistors are connected in parallel and they have given the value as RP. So ilanti cases lo what we are going to do, we need to find out R effective. What is the value of R effective? R effective is equal to R series plus or minus square root of RS square minus 4 into RS RP divided by 2. So this is the formula, okay na. Okay, listen, R effective is equal to RS plus or minus square root of RS square square root of RS square minus 4 RS into RP divided by 2. Okay, now what we need to calculate? We need to calculate R1 and R2. Sorry, this is not R effective. This is the individual resistance R1 or R2. Sorry. Okay. Now, this is over. Now, we are going to consider R value of a resistor of n identical pieces. Okay, now that means oka resistor తీసుకుంటున్నా. Let us consider oka wire. ఈ wire ఒక resistance R. దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I am going to cut into n identical pieces. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇలా ఒక సింగిల్ వైర్ ఉన్నింది, దాన్ని n పీసెస్గా ఐడెంటికల్ పీసెస్గా కట్ చేసి దాన్ని ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తున్నా. అప్పుడు R ఎఫెక్టివ్ ఎంత ఉంటుందంటే R/n². ఓకేనా. అప్పుడు R ఎఫెక్టివ్ ఎంత ఉంటుంది? R/n². ఇదే n ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకొని దాన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, 3 రెసిస్టెన్స్ని నేను ఏం చేస్తున్నా, 3 సిరీస్లో ఇవ్వచ్చు, ఓకేనా. లేదంటే 3 ప్యారలల్లో ఇవ్వచ్చు. లేదంటే చూడండి, ఫస్ట్ 2 సిరీస్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 2 ప్యారలల్ నెక్స్ట్ సిరీస్, ఆర్ ఫస్ట్ సిరీస్ నెక్స్ట్ 2 ప్యారలల్, ఇలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్, ఓకేనా, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 2n-1, ఇదే అన్ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే 2n. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్
ఒక సింగిల్ వైర్ తీసుకొని దాని ఒక రెసిస్టెన్స్ ఆర్, దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బెండ్ ఇట్. ఓకేనా, వైర్ని ఇలా బెండ్ చేసి ఒక పాలిగాన్ డిజైన్ చేస్తున్నా. ఆ పాలిగాన్ డిజైన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇలా ఒక హెక్సగాన్ డిజైన్ చేశాను అనుకోండి, ఒక వైర్ తీసుకొని ఇలా ఒక క్లోజ్డ్ హెక్సగాన్ డిజైన్ చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సైడ్కి మధ్యలో ఉండే ఈ రెండు దానికి బిట్వీన్ ఎనీ టూ అడ్జసెంట్ సైడ్స్కి మధ్యలో ఉండే రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే n-1/n² R. ఓకేనా, ఇది ఒక మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ ఏమంటే సేమ్ నేను ఏం తీసుకుంటానంటే n రెసిస్టర్స్ విడివిడిగా తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా, n వైర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ R. ఇది ఒక్క వైరు, ఆ వైర్ ఒక టోటల్ రెసిస్టెన్స్ R, దాన్ని బెండ్ చేసుకుంటున్నా. ఇది ఏంటంటే n వైర్స్ తీసుకుంటా, 5 వైర్ అంటే 5 వైర్, ఒక్కొక్క వైర్ ఒక రెసిస్టెన్స్ R. ఓకేనా, దాన్ని యూస్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక క్లోజ్డ్ పాలిగాన్ ఇలా డిజైన్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, ఇదొక R వాల్యూ, ఇదొక R వాల్యూ, ఇదొక R, ఇదొక R, ఇదొక R, ఇదొక R. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు దీని ఒక టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ అది కూడా బిట్వీన్ టూ అడ్జసెంట్ సైడ్స్. ఓకేనా, రెండు అడ్జసెంట్ సైడ్స్కి మధ్యలో ఉండే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే n-1/n × R. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది రెసిస్టెన్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రెండు రెసిస్టెన్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పా, అవునా? రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాన్న, చూడండి, R1 R2 అని రెండు రెసిస్టర్ని నేను సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ, ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, రెండు రెసిస్టర్ ఇలా పక్కన పెట్టేటప్పుడు దాని లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా? ఇప్పుడు ఇదే ఈ రెసిస్టర్ కింద ఇంకొక రెసిస్టర్ పెడితే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సేమ్ లెంత్లోనే ఉంటుంది ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే. బట్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను మీకు ఒక రిలేషన్ ఇచ్చా, R = ρl/A అని. ఓకేనా, లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఆబ్వియస్లీ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో దట్ మనకు రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిన వల్ల మనకేమవుతుంది, కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ టూ రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి రెండు రెసిస్టర్ని ఇలా ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసా, అప్పుడు నాకు లెంత్ అయితే ఏం ఇంక్రీజ్ అవ్వలా, బట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, ఇప్పుడు ఇదొక వైర్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్. ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దీని మీద కూడా బిట్స్ అడగచ్చు, దెర్ ఆర్ మ్యాక్సిమం ఛార్జెస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ రెసిస్టర్. ఆల్రెడీ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటండి పోయిన క్లాస్లో చూసాం. ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, దాన్ని బేస్ చేసి టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్, దానికి ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం.